Hello friends. In last lecture we were discussing about taxonomy. Then we introduced a new term called as plant systematics. We discussed about its differences between plant systematics and taxonomy. So during discussion of plant systematics, I told you that nomenclature is very important objective of plant systematics. We discussed plant objectives of plant systematics like morphology, identification, nomenclature, then utilization, etc. etc. One of the objective of plant systematics is nomenclature. So, in today's lecture, we'll be discussing plant nomenclature. What is nomenclature? It's actually a science of naming the plants. You cannot just take a plant and name it as you want. There are certain rules and regulations which are given by ICN. ICN is an international organization which deals with nomenclature problems and code of nomenclature. Its full form is I for international, C for code, of N for nomenclature, ICN, International Code for Nomenclature, of algae, fungi and plants. So ICN full form is International Code of Nomenclature of Algae, Fungi and Plants. Earlier it was known as ICBN, International Botanical Nomenclature, International Code for Botanical Nomenclature, ICBN. All the scientists from throughout the world, they come together during a conference, a scientific gathering called as International Botanical Congress. This International Botanical Congress, it is a 4-year interval. It get assembled in a location all over the world. Means the scientist decides that next conference will be in some place, then they will meet again at a decided place and they will decide the nomenclature rules. In every 4 years there are some certain changes in nomenclature rules. So in total, nomenclature is in simple word we can say that naming the plants. Why we need scientific names? You are aware about scientific names. There are many names which are we cannot pronounce also, like Chrysolidocarpus lutescens. This is the name of ornamental palm, Chrysolidocarpus lutescens. Why we need such names, isn't it? So first thing is that to avoid the confusions, we should have a single and correct name of a plant so we can avoid the confusion, right? Then to communicate with others, if I wanted to say that amba is very delicious fruit, no one will understand. Mango, sometime some people will understand mango is delicious fruit, but Chinese people, they will not understand because they never use English. So there must be a name which is universally accepted. Everyone should accept that name. Such names are called as scientific names. And for better communication, we should have scientific names. Then some plants may carry several vernacular names. काही झाडं असतात त्यांना खूप सारे व्हर्नेक्युलर किंवा लोकल नाव असतात. म्हणजे आंबाचंच मी तुम्हाला परत एकदा एक्झाम्पल दिलं याच्यात. मराठी वी कॉल इट ॲज आंबा, इन हिंदी वी कॉल इट ॲज आम,
In Malayalam, we call it as manga, and in English, we call it as mango. So there are several vernacular names. Vernacular names, they are restricted for localities. Few localities means a particular region. आंबा महाराष्ट्रात ओळखला जाईल. मध्य प्रदेशमध्ये जाऊन आंबा पाहिजे म्हटल्यावर कोणी देणार नाही तुम्हाला. 1000 रुपयाची नोट देऊन पण कोण देणार नाही. Right? So we cannot use vernacular name as a name of plant. We should have scientific names. Sometimes different plants, they are known by a single name, same name. Means एक हळदवेल नावाचा वेल असतोय, त्यालाच मधुमालती पण म्हणतात. मधुमालती जे आपण ओळखतो कॉम्ब्रॅटम डेन्सिफ्लोरम, असं एक पिंक कलरचे फ्लावर येणार, ते आदिवासी भवनकडे जाणारा जो रस्ता आहे, आंबा तिथे गाड्यात होतात, आणि त्याच्या समोरच आदिवासी भवनकडे जाताना डाव्या हाताला एक घर आहे, आणि त्याच्या घराच्या समोर ते वेल आहे, कॉम्ब्रॅटम डेन्सिफ्लोरम. तुम्ही कॉम्ब्रॅटम डेन्सिफ्लोरम गुगलला पण सर्च करून बघा, तर त्याला आपण मधुमालती म्हणतो. काही ठिकाणी हिप्टेज बँगलेन्सिस नावाचं एक प्लांट असते, त्याला पण मधुमालती म्हणतात. हिप्टेज बँगलेन्सिस ही हळदवेल या नावाने पण ओळखलं जातं आणि मधुमालती पण नावाने ओळखलं जातं. सो समटाइम्स सेम नेम मे बी अप्लाइड टू डिफरंट प्लांट्स, सो इट मे लीड टू कन्फ्युजन. Then we don't have local names for all the plants. आता तुमच्या जवळपास सगळे जेवढे झाडं आहेत त्या सगळ्या झाडांना लोकल नाव आहेत का? नाही. एक भुरांडी म्हणलं की तुम्ही 10 झाडं आणून देऊ शकता, भुरांडीची वेगवेगळी, बरोबर. 10 वेगवेगळ्या झाडांना भुरांडी म्हणतो आपण, बरोबर. मग असं कन्फ्युजन होतं आणि सगळ्याच झाडांना लोकल नावं अवेलेबल नाही आहेत. सो वी शुड हॅव अ सायंटिफिक नेम फॉर एव्हरी प्लांट. Am I right? So, I have cleared your doubt why we need scientific names. Then, what is scientific name and what are the guidelines for naming the plant? काय असतं हे सायंटिफिक नेम म्हणजे? तर प्रत्येक झाडाला एक सिंगल सायंटिफिक नेम असतं आणि ते नेम दिलं जातं. इट इज बेस्ड ऑन प्रिन्सिपल्स ऑफ ICBN और ICN. म्हणजे माझ्या वेळेस ते ICBNच असायचं. आत्ता 4 वर्षापूर्वी 2014ला त्याचं नाव झालं ICN. 2014 ते ICN म्हणून कन्वर्ट झालं. आधी ICBN असं नाव होतं. तर हे जे प्रिन्सिपल ICBN असो किंवा ICN असो, याला प्रिन्सिपल्स आहेत, काही 6 प्रिन्सिपल आहेत. त्या 6 प्रिन्सिपलवरती सगळे काही रूल्स डेव्हलप झालेले आहेत. मग त्या प्रिन्सिपल्सला कुठे काही जर लॅक्युनी असतील तर ते रूल्स त्या लॅक्युनीनुसार चेंज केले जातात किंवा त्या लॅक्युनीला कव्हर करण्यासाठी रूल्स ॲडिशनल दिले जातात, बरोबर. तर 6 प्रिन्सिपल आहेत. त्या प्रिन्सिपलच्या डिटेलमध्ये आपल्याला घुसायचं नाही आहे, पण त्या प्रिन्सिपलवरती बेस्ड असं सायंटिफिक नाव दिलं जातं. आता प्रत्येक सायंटिफिक नेम इट कंटेन्स 2 वर्ड्स. म्हणजे बघा, मँगोचं नाव माहिती आहे तुम्हाला, मँजिफेरा इंडिका, बरोबर. यात 2 शब्द आहेत, मँजिफेरा आणि इंडिका. आणि दोन्ही शब्द ज्या वेळेस सोबत येतात त्यावेळेसच इट मेक सेन्स, अदरवाईज दे आर नॉन सेन्स. मीन्स इफ आय यूज मँजिफेरा ओनली, तर हे मँजिफेराचं झाड आहे, इट डोंट मेक सेन्स. का? तर मँजिफेरा इंडिका पण आहे, मँजिफेरा अंदमानिका पण आहे, मँजिफेरा निकोबारिका पण आहे. मँजिफेराच्या पण वेगवेगळ्या स्पेसीस असतात, बरोबर. मग फक्त मँजिफेरा म्हटल्यानं चालेल का? नाही. नो, नॉट ओनली मँजिफेरा. मग फक्त इंडिका म्हटलं चालेल का? इंडिका, सर इथे इंडिकाचं प्लांट आहे. नो. का? तर टॅमेरंडस इंडिका म्हणजे चिंच आहे, ॲझाडिरेक्टा इंडिका म्हणजे कडुनिंब आहे. सो इंडिका खूप साऱ्यात, हेमिडॅस्मस इंडिकस आहे, क्लोरोफॅटम इंडिकम आहे. हां, सो इंडिका फक्त म्हटलं तर चालणार नाही. तर ते कसं असायला पाहिजे? मँजिफेरा इंडिका फक्त. देन अँड देन ओनली इट विल मेक सेन्स.
Then there are some guidelines. Every name should be in Latin language to avoid conspiracy. म्हणजे काय, लॅटिन लँग्वेजमध्येच पाहिजे ते. का? लॅटिन इज डेड लँग्वेज. नो वन यूज लॅटिन राईट नाव. म्हणजे आत्ता कुठेच ती बोली भाषेत वापरली जात नाही. लॅटिन इज ऑल्सो कन्सिडर्ड ॲज स्कॉलर लँग्वेज. जुन्या सगळ्या सायंटिस्ट लोकांचं जे काही लिटरेचर होतं, म्हणजे अगदी 1920-30पर्यंतचं जास्तीत जास्त लिटरेचर जे आहे ते लॅटिन लँग्वेजमध्ये आहे. म्हणून वी यूज लॅटिन ॲज सायंटिफिक लँग्वेज. देन एक क्लिअर झालं, ते लॅटिन वर्ड्स आहेत. दुसरी गोष्ट त्यात, ज्यावेळेस ते आपण लिहितो, when we are writing it, then we have to underline them as they are foreign words for English language. English language मध्ये ते बाहेरच्या लँग्वेज मधले. सो फॉर इंडिकेटिंग दॅट वी नीड टू अंडरलाईन देम. इफ वी आर टायपिंग इट वी हॅव टू इटिलिसाइज देम. म्हणजे इटिलिसाइज करून त्यांना तिरकं करावं लागतं. तुम्ही वापरता ना व्हॉट्सअप मेसेज वगैरे करताना इटॅलिक करता कधी कधी, तर इटॅलिसाइज करून ते मॅन्जिफेरा इंडिका इटॅलिक करून तिरकं करून आपल्याला वापरता येतं. किंवा यू कॅन मेक इट बोल्ड वेन यू आर टायपिंग.